So, hello everyone. We're going to discuss the topic galactose metabolism. Galactose metabolism വളരെ സ്മോൾ ടോപ്പിക്കാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഒരു ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അബൌട്ട് ഗാലക്ടോസ്. ഗാലക്ടോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആൽഡോ ഹെക്സോസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആൽഡോ ഹെക്സോസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഷുഗർ ലാക്ടോസ്. ആൻഡ് entry into cells is independent of insulin. Okay, the galactose entry into cells is independent of insulin. So just basic introduction features are, it is an aldohexose, it is a constituent of milk sugar, and entry into cell is independent of insulin. Then role of galactose in our body. The first one is, of course, lactose is synthesized from glucose and galactose. അപ്പോൾ lactose synthesis-നകത്തുണ്ട്. Then for the synthesis of glycosaminoglycan, glycolipid, glycoprotein, cerebroside, etc. Glycoproteins, then cerebroside. Okay, so basically ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സിന്തസിസിന് ആർക്ക് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട്, ലാക്ടോസിന് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട്. Now we're going to discuss the metabolism of galactose. Galactose get converted to galactose 1-phosphate by the enzyme galactokinase. This galactose 1-phosphate is converted into UDP galactose by the enzyme. UDP ആ എൻസൈമിൻ്റെ പേരാണ് galactose 1-phosphate uridyl transferase. And also UDP glucose reversible reaction takes place and forms UDP galactose by the action of the enzyme epimerase. So galactose 1-phosphate UDP galactose form ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ഏതാണ്? galactose 1-phosphate uridyl transferase. ഇനി this UDP galactose is also ഇനി galactose 1-phosphate നിന്നും തന്നെ നമുക്ക് UDP galactose ഉണ്ടാക്കാം. ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ആഫ്റ്റർ 4 years ആണെങ്കിൽ എൻസൈമിൻ്റെ പേരിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. galactose 1-phosphate uridyl transferase അല്ല. ദി എൻസൈം ഇസ് galactose 1-phosphate pyrophosphorylase. galactose 1-phosphate pyrophosphorylase. Okay, അപ്പം മെറ്റബോളിസം എങ്ങനെയാണ്? galactose get converted to galactose 1-phosphate by the enzyme galactokinase, which is acted upon by the enzyme galactose 1-phosphate uridyl transferase to form UDP galactose. 4 yearsന് ശേഷമാണെങ്കിൽ galactose 1-phosphate is converted into UDP galactose by the enzyme galactose 1-phosphate pyrophosphorylase, and also UDP glucose UDP galactose ആവുന്നത് by the action of the enzyme epimerase. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം ആണ്, ഇൻബോൺ എറേഴ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് this galactose metabolism. The first one is galactosemia. Galactosemia എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 ടൈപ്പാണുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് 3 types. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് galactose 1-phosphate uridyl transferaseൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഡെഫിഷ്യൻസി. ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് galactosemia. ഇതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ടൈപ്പ് 1. ഇനി galactokinase ഡെഫിഷ്യൻസി ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ദ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ എപ്പിമറേസിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് 3. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് galactose 1-phosphate uridyl transferaseൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ ഗലക്ടോസീമിയ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് galactose 1-phosphate uridyl transferase ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് galactose 1-phosphate then it is converted into UDP
galactose by the action of enzyme galactose 1-phosphate uridyl transferase. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻസൈം ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുമോ? ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ആൻഡ് ഈ റിയാക്റ്റൻ്റ് കൂടുവാണ്. സോ ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻബോൺ എറർ ഓഫ് മെറ്റബോളിസം വെയർ galactose 1-phosphate is accumulated. Galactose 1-phosphate is accumulated in the liver. ആൻഡ് ഈ ഒരു galactose 1-phosphate എന്തിനൊക്കെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും? ഗാലക്ടോകൈനേസ്, ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗാലക്ടോകൈനേസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും. ഗാലക്ടോകൈനേസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൂടാതെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോസ്ഫോറൈലേസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും. ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോസ്ഫോറൈലേസ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത്? ഗ്ലൈക്കോജിനോലൈസിസിലാണ്. സോ ഗ്ലൈക്കോജിനോലൈസിസിൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ്? ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ്. സോ ആ ഗ്ലൈക്കോജിനോലൈസിസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്തോടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകുന്ന കുറയും, എനർജി കുറയും. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ ആണ്. ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ, എനർജി ഇല്ല. സോ വി ഫീൽ ലെതർജിക്. സോ galactosemia എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും 3 types ഉണ്ട്. ഇറ്റ് കുഡ് ബി either due to the deficiency of uridyl transferase, galactokinase or epimerase. The first one, classical galactosemia, is due to the deficiency of the enzyme galactose 1-phosphate uridyl transferase. അപ്പം galactose 1-phosphate ലിവറിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് galactokinase ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും. ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോസ്ഫോറൈലേസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും, വിച്ച് ഇസ് എൻ എൻസൈം ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോജിനോലൈസിസ്. ഗ്ലൈക്കോജിനോലൈസിസ് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൈക്കോജൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അവിടെ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആണ്, മീൻസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. വി ഫീൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിക് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എനർജി ഇല്ല, ദാറ്റ് ഇസ് ലെതർജിക്. ഇനി ഈ ഗാലക്ടോസ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഗാലക്ടോസ് മെറ്റബോളിസം ആണ്. അതിന് ഗാലക്ടോസ് മെറ്റബോളിസത്തിൻ്റെ എൻസൈമാണ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്തപ്പം ആ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നടക്കുന്നില്ല. സോ ഗാലക്ടോസ് ഗെറ്റ് അക്യുമുലേറ്റഡ്, ഫ്രീ ഗ്ലൂക്കോസ് അക്യുമുലേറ്റ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് galactosemia. ഇനി കുറച്ച് പാർഷ്യലി ഗെറ്റ് എക്സ്ക്രീറ്റഡ് ത്രൂ യൂറിൻ. പാർഷ്യലി ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്ക്രീറ്റഡ് ത്രൂ യൂറിൻ. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗാലക്ടോസ്യൂരിയ. ഇനി ചില ദിസ് ഗാലക്ടോസ് നമ്മുടെ പോളിയോൾ പാത്വേയിൽ എൻറ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു ഡൾസിറ്റോൾ and causes oil drop cataract. Congenital cataract. പിന്നെ ഇവിടെ ബിലിറൂബിൻ അപ്ടേക്ക് കുറയും ആൻഡ് ബിലിറൂബിൻ്റെ കോൺജുഗേഷൻ കുറയും. അപ്പോൾ അൺകോൺജുഗേറ്റ് അപ്ടേക്ക് കുറയും, കോൺജുഗേഷൻ കുറയാന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അൺകോൺജുഗേറ്റഡ് ബിലിറൂബിൻ കൂടും. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൂടും. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്ത് കണ്ടീഷനാണ്? ജോണ്ടിസ്. ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ജോണ്ടിസ്. ഇനി മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ഉണ്ടാവും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഗാലക്ടോസ് 1-phosphate കൂടുവാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഗ്ലൈക്കോജിനോലൈസിസിനെയാണ് അത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഹെപ്പാറ്റോമെഗാലി ഓൾസോ. പിന്നെ ഗാലക്ടോസ് 1 ഇവിടെ പറയണം, ഈ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോസ്ഫോറൈലേസ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്താണ്? ദിസ് ഗാലക്ടോസ് 1-phosphate വിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോസ്ഫോറൈലേസ്. ഗ്ലൈക്കോജിനോലൈസിസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകുന്ന കുറയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെതർജിക് ഫീലിംഗ്, ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ. ഓൾസോ ഇറ്റ് കോസസ് ഹെപ്പാറ്റോമെഗാലി. കാരണം ഗ്ലൈക്കോജൻ കൂടുവാണ് ലിവറിൽ. സോ കാരണം അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നടക്കുന്നില്ലല്ലോ. സോ ഇറ്റ് ഓൾസോ കോസസ് ഹെപ്പാറ്റോമെഗാലി ഇൻ ലിവർ. ദെൻ എന്താണ്? ഗാലക്ടോസ് 1-phosphate ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുകയാണ് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസിൽ. അപ്പം ട്യൂബുലാർ ഡാമേജ്. ഗാലക്ടോസ് 1-phosphateൻ്റെ മീൻസ് അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി UDP ഗാലക്ടോസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. സോ ഗാലക്ടോസ് 1-phosphate റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ആവും. ആയിട്ട് അവിടെ ട്യൂബുലാർ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കും. റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസിൽ അത് അക്യുമുലേറ്റ് ആയിട്ട് ട്യൂബുലാർ ഡാമേജ്, അതിനെയാണ് ജനറലൈസ്ഡ് അമിനോ അസിഡൂറിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ട്യൂബുലാർ ഡാമേജ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് അമിനോ അസിഡൂറിയ. ഇനി ദ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസ് ആണ്. ഡയഗ്നോസിസ് ഇറ്റ് ഇസ് മെയിൻലി ബൈ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കും. ഓൾസോ യൂറിൻ, ബ്ലഡ് ഗാലക്ടോസ് ലെവൽ ഓഫ് കോഴ്സ് എലിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും.
പിന്നെ ബെനഡിക്ട് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. മ്യൂസിക് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി നമ്മൾ ചെയ്യും ഫോർ ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാലക്ടോസ് ഇൻ യൂറിൻ. Then prenatal diagnosis by amniocentesis. But ഇവിടെ ആകെ ഒരു ടെസ്റ്റ് മാത്രം നെഗറ്റീവ് ആണ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്സിഡേസ് ടെസ്റ്റ് മാത്രം നെഗറ്റീവ് ആണ്. സോ യൂറിൻ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ എലിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ബെനഡിക്ട് ടെസ്റ്റ്, മ്യൂസിക് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ടു അസസ് ദ ഗലക്ടോസ് ഇൻ യൂറിൻ, അമിനോസെൻറ്റസിസ് ഫോർ പ്രീനേറ്റൽ ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്സിഡേസ് ടെസ്റ്റ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്. ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ബോഡിയിൽ ഗലക്ടോസ് കൂടുന്നതാണ്. സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ വിഡ്രോവൽ ഓഫ് ലാക്ടോസ് പിന്നെ നമ്മൾ ഏർലി ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ഒന്നും വന്ന് ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു നോട്ട് ഇംപ്രൂവ്. പിന്നെ നമ്മൾ ലാക്ടോസ് ഡയറ്റൊക്കെ ഒരു 4 years വരെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം ലാക്ടോസ് ഡയറ്റ്. കാരണം 4 years കഴിഞ്ഞാൽ we have the other enzyme, that is galactose 1-phosphate pyrophosphorylase. So 4 years വരെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലാക്ടോസ് ഡയറ്റ് കുറയ്ക്കണം. സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ വി ഹാവ് ഡൺ വിത്ത് ഗലക്ടോസ് മെറ്റബോളിസം. ഇൻ ജനറൽ ഗലക്ടോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഡോഹെക്സോസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഷുഗർ വിച്ച് ഇസ് ലാക്ടോസ്. Then it has got the entry into cell is independent of insulin. Then it has got role in the synthesis of lactose, synthesis of glycosaminoglycan, glycoprotein, glycolipid, cerebroside. Metabolism is galactose get converted into galactose 1-phosphate by the action of galactokinase. Galactose 1-phosphate get converted into UDP galactose by the enzyme galactose 1-phosphate uridyl transferase. UDP glucose UDP galactose ആവുന്നത് by the action of epimerase. Galactose 1-phosphate 4 yearsന് ശേഷം ഏത് എൻസൈമാണ്? galactose 1-phosphate pyrophosphorylase ആണ്. ഗലക്ടോസീമിയ 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ ക്ലാസിക്കൽ ഗലക്ടോസീമിയ, യൂറിഡൈൽ ട്രാൻസ്ഫറേസിന് ഡെഫിഷ്യൻസി, ഗലക്ടോകൈനേസിന് ഡെഫിഷ്യൻസി 2ാമത്, എപ്പിമറേസ് 3ാമത്. അതിൻ്റെ ഇതാണ് ഗലക്ടോസ്. നമ്മൾ UDP ഗലക്ടോസ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഗലക്ടോസ് 1-phosphate അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു ഇൻഹിബിറ്റ് ദ ഗലക്ടോകൈനേസ്, അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ എൻസൈമിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മളിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുക എൻസൈം. ആൻഡ് ഓൾസോ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോസ്ഫോറൈലേസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു വിച്ച് ഇസ് എൻ എൻസൈം ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോജനോലൈസിസ്. ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ, ലെതർജി, ഗ്ലൈക്കോജൻ കൂടുന്നു, ഹെപ്പറ്റോമെഗാലി. ദെൻ ഗലക്ടോസ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ മെറ്റബോളിസമാണ് നമ്മൾ ഇൻഹിബിറ്റ് ആകുന്നത്. അപ്പം ഗലക്ടോസ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഗലക്ടോസീമിയ. യൂറിനിൽ കുറച്ച് എക്സ്ക്രീറ്റ് ആവുന്നു, ഗലക്ടോസ്യൂറിയ. പോളിയോൾ പാത്വേയിൽ എൻട്രി ചെയ്തിട്ട് റെഡ്യൂസ്ഡ് അൾസിറ്റോൾ, ഓയിൽ ഡ്രോപ്പ് കാറ്ററാക്ട്, കൺജനക്ടൽ കാറ്ററാക്ട്. ബിലിറൂബിൻ അപ്ടേക്ക് കുറയുന്നു, കോൺജുഗേഷൻ കുറയുന്നു, അൺകോൺജുഗേറ്റഡ് ബിലിറൂബിൻ കൂടുന്നു, ജോണ്ടിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഗലക്ടോസ് 1-phosphate റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ട്യൂബുലാർ ഡാമേജ്, അമിനോ ആസിഡൂറിയ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ബ്ലഡ് ഇതാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനാണ്. യൂറിൻ ബ്ലഡ് ഗലക്ടോസ് ലെവൽ കൂടും. ബെനഡിക്ട് ടെസ്റ്റ്, മ്യൂസിക് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ പോസിറ്റീവാണ്. ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ് ടു അസസ് ദ ഗലക്ടോസ് ലെവൽ ഇൻ യൂറിൻ. പ്രീനേറ്റൽ ഡയഗ്നോസിസ് അമിനോസെൻറ്റസിസ്, ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്സിഡേസ് ടെസ്റ്റ് മാത്രം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വിഡ്രോവൽ ഓഫ് ലാക്ടോസ് ഫ്രം ഡയറ്റാണ്. 4 വയസ്സ് വരെ ലാക്ടോസ് ഡയറ്റ് കുറയ്ക്കുക. കാരണം 4 വയസ്സിന് ശേഷം വി ഹാവ് ദി എൻസൈം galactose 1-phosphate pyrophosphorylase. പിന്നെ മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ഒക്കെ വന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഇംപ്രൂവ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ്. ഇതാണ് ഗലക്ടോസ് മെറ്റബോളിസം. ഐ ഹോപ്പ് യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു.